嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年6月22号。这一期咱们继续聊一聊以色列之间的冲突，伊朗和以色列之间的互相轰炸。今天早上一觉醒来，打开手机一看，铺天盖地的全是美国下场了。美国总统特朗普以实际行动证明自己不是那个什么两周先生。首先是特朗普在他的真相社交媒体上发了一个帖子，说我们已经成功完成了对伊朗3个核设施的袭击，包括福尔多、纳坦兹和伊斯法罕，并且说所有飞机均已飞离伊朗领空，也就是安全脱离。满载弹药的炸弹全部投向主要目标福尔多，所有飞机均已安全返航。祝贺我们伟大的美国勇士，说世界上没有哪个国家的军队能够完成这样的任务，现在是时候追求和平了，感谢你的关注。随后应该是美国时间晚上10点，也就是咱们这边是上午10点，特朗普向全国发表讲话，大致的意思是我们的目标是摧毁伊朗铀浓缩能力，终结这个世界头号恐怖主义国家支持者所构成的核威胁。今晚我向全世界宣布，这次打击取得了极为成功的军事成果，伊朗的关键铀浓缩设施已被彻底摧毁。伊朗这个中东霸凌者现在必须选择和平，如果他们拒绝，未来打击将会更猛烈，也会轻松得多。上帝保佑中东，上帝保佑以色列，上帝保佑美国。大家看视频。Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense,
Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. 这是特朗普全国讲话的完整版。特朗普向伊朗呼吁：你现在选择和平什么意思啊？那就是停止反击，走向谈判桌。特朗普的意思是我给你的核能力都已经摧毁了，目的已经达到。如果你选择谈判，那这事情就结束了。而如果伊朗要报复，那么就面临更大的打击。根据这个耶路撒冷邮报报道，在美国总统特朗普当地时间21日晚间宣布美军空袭伊朗3处核设施后，伊朗方面强烈反应，称战争已经开始，并警告称在中东地区的所有美国公民与军事人员将被视为合法攻击目标。怎么说？从感官上，伊朗的这个神棍政权就给人感觉到不正常。伊朗伊斯兰革命卫队通过社交媒体发文表示，从现在起，对于伊朗来说，战争已全面开始。伊朗国家电视台的一位评论员进一步指出，所有在中东地区活动的美国平民和军人，自此都构成了伊朗的合法打击对象。伊朗议会强硬派议员哈米德·拉塞伊公开表示，美国对伊朗境内关键核设施军事打击已构成赤裸裸的战争行为，伊朗必须做出坚决回应。这是自1979年伊斯兰革命以来，美国首次对伊朗境内重大战略目标发动直接军事打击。这个让观察家们认为，这标志着美伊之间对抗已经从长期的灰色冲突升级为公开军事冲突。我为什么说这个伊朗的神棍政权就是从观感上就差点事？也就是说，咱们先不说美国对伊朗的这个打击什么合不合法，是不是侵犯主权，但不管怎么说，人家炸的是你的核设施，那你伊朗反击，咱也不说他对不对，你挨揍了，你反击人家也没毛病。但问题是，你怎么把这个反击的对象指向了平民？你说你打击中东的美国的基地、美国的军事设施，你还说得过去，你把枪口对准美国平民，你这个就是赤裸裸的就不装，连伪装都不装一下，一副我是流氓我怕谁。这个跟地保老人一比，都显得逊色了很多。人地保老人不管干啥事还找个理由稍微掩饰一下，这个神棍政权连掩饰都不掩饰，直接把目标对准平民。所以这样的政权如果不把它消灭，那也是天理难容。你有能耐，你把人家的 B2 轰炸机给打下来，你有能耐，你把人家的中东的美军基地你给它摧毁，那即便反击中造成了美国平民的伤亡，或者造成以色列平民伤亡，那你也只能说表示遗憾，你的目标不是平民。所以说伊斯兰的这个神棍政权是叫狗急跳墙，不择手段。美国总统特朗普又在他社交平台发文警告，伊朗对美方的任何报复行动都将遭到远超今晚所见的更强大武力回击。这个咱们有理由相信特朗普是这回是说到做到。我们再看看这个以色列的总理内塔尼亚胡，他是第一时间发声，看了特朗普发的社交媒体，成功的袭击了轰炸了伊朗的3处核设施。内塔尼亚胡发表讲话，大家看视频。Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. 和平源于实力。
先有实力，后有和平。可以说，内塔尼亚胡给特朗普一个非常高的一个评价。特朗普总统和美国展现出强大的实力。根据伊朗叫塔斯尼姆通讯社22日报道，伊朗伊斯兰革命卫队已对以色列发起真实承诺3行动第19轮导弹和无人机打击。报道说，数小时前，大量无人机飞向以色列从北到南的战略目标。到现在为止，还没有看到伊朗伊斯兰革命卫队对美军的目标、对中东美军基地实施打击。他的反击还是所有的怒火都泻向了以色列。这个特朗普果然是特不靠谱，说话没准。这一次他是虚虚实实，先说要对伊朗发动打击，后来又说我给他2周，结果没过1天，他就对伊朗发动突袭，对吧？按我们的说法，那叫兵不厌诈。当然了，网上有人说，因为很多人说特朗普是什么2周先生，把这个激怒了，特朗普怒了，不争馒头争口气。但是这个恐怕是开玩笑调侃，这个也说明特朗普他还是为美国人考虑，为美国的军事人员安全考虑，某种程度上也是不宣而战。实际上理论上，犹如以色列对伊朗进行了8、9天的轰炸，伊朗的防空系统已经是成了聋子的耳朵，是个摆设。但你不能否认，对执行轰炸福尔多核设施的美国的飞行员来说，那还是有一定风险的。从某种程度上来说，空军美军是经受不起这个损失的，所以他搞这种虚虚实实突然袭击，我认为是为了确保行动的安全和成功。动手之前，美国通过第三国给这个神棍政权捎话，说美国没打算对伊朗实施政权更迭，从而稳住伊朗的判断。美军在美国本土大量的频繁调动，也是往关岛飞，欧洲的轰炸机也是往中东飞，来这种叫眼花缭乱，大量的轰炸机调动，造成伊朗误判，也就是伊朗人恐怕也是严密监视美国本土的军机调动，结果是 B2 幽灵从关岛执行了此次任务。其实北京时间昨天晚上已经有媒体传出6架 B2 这个幽灵轰炸机飞到了关岛。我看有媒体报道，但伊朗人在密切注视美国本土的军机调动的时候，他们也没想到这个 B2 幽灵轰炸机是从东往西飞，用了6枚重达15吨的钻地弹。另外还发射了30枚战斧巡航导弹，据说是由核潜艇发射的，对伊朗的福尔多还有纳坦兹与伊斯法罕这些目标进行了精准打击。根据福克斯新闻报道说，美国似乎已彻底摧毁伊朗的福尔多的核设施，而这个纳坦兹与伊斯法罕大概是75%的核目标被摧毁。根据这个 CNN 的报道说，以色列下一步行动将取决于伊朗的反应。据该媒体消息，以色列可能会暂停，也可能继续对伊朗实施打击，这完全取决于德黑兰如何回应美国近期对伊斯法罕、福尔多和纳坦兹核设施的打击。报道称，以色列在美国加入打击之前就已做好应对伊朗全面报复的准备。一名以色列官员指出，整个行动从一开始就假设美国最终会加入，以实施决定性的一击。首先，对特朗普的这个行动还是要点赞，关键的时候赶入出手，摧毁伊朗的核设施，对伊朗的核设施进行了精准的外科手术式的打击摘除。但是美国这次对伊朗3处核设施的打击到底效果怎么样，这个还得有待于进一步验证。我看媒体报道，美国白宫放出了特朗普、海克塞斯还有什么卢比奥他们在战情室里面现场直播，观看美国 B2 轰炸机去炸这个核设施的直播。但是你说打击是不是彻底摧毁了福尔多核设施，或者是福尔多核设施被摧毁，是不是就标志着伊朗的这个核能力遭受了前所未有的打击？这个还得进一步验证。为什么这么说？首先，伊朗的伊斯兰革命卫队说，伊朗在一段时间内已经对3个核设施进行了疏散，也转移了核设施当中的关键材料。美方袭击并没有造成重大损失。伊朗的武装部队官方在社交媒体发的帖子，他也是这么说的。他说福尔多已彻底清空并撤离了数月。伊朗伊斯法罕省一安全官员称，目击到伊斯法罕和纳坦兹核设施遭到攻击。该官员还表示，福尔多核设施仅入口和出口隧道在美国袭击后受损。当然了，你也可以说这是神棍政权叫煮熟的鸭子嘴硬，但是也不排除这种可能，因为毕竟对于这个神棍政权来说，美国要对他们的核设施进行打击，这个是有可能。本着底线思维，那
他们也有可能对这些核设施里面的核原料这些关键设施有没有可能转移或者隐藏到其他地方，我觉得这都是有可能。但是问题是这样子的，如果福尔多这个设施被摧毁，那么伊朗把这些原料浓缩铀这些东西转移，那也是免不了还是要挨这个以色列的炸，这还是迟早的事，躲得了初一躲不了15，因为你最坚固的福尔多藏在这个岩石底下90米深的地方，都被人家摧毁。伊朗什么地方是安全的呢？你往哪儿藏？所以迟早被以色列人找到，然后精准摧毁。当然了，即便是福尔多这个核设施到底毁坏程度是什么样子的，这个也得进一步验证。根据在伊朗的欧洲记者说，伊朗的福尔多核设施是大火熊熊，至少有几架美军咆哮者参与了电子屏蔽。在伊朗几乎所有地区都出现通讯信号失灵，也就是说，在 B2飞临伊朗上空进行轰炸的时候，美国人还是采取了电子屏蔽和电子干扰，导致在伊朗的这些欧洲记者都出现了通讯信号失灵。美国下场了，既然特朗普出手了，那接下来就看这个伊朗的神棍政权会采取什么行动，针对美国军事目标会采取什么行动，这个值得关注。敢不敢袭击在中东的美军基地，看看哈梅内伊会怎么表态。当然现在有媒体说哈梅内伊已经联系不上了，伊朗人也在找哈梅内伊。这个纽约时报6月21日说，3名知情伊朗官员透露，由于担心遭到暗杀，伊朗最高领袖哈梅内伊目前主要通过一名心腹助手与伊朗指挥官保持联络，并已暂停电子通讯，以降低其行踪暴露的风险。纽约时报称，哈梅内伊目前藏身于一座地堡内，并已在伊朗军事指挥体系中挑选了多名候补人员，以防其更多重要副手被刺杀。这些官员们透露，更引人关注的是，哈梅内伊甚至已提名3名高级神职人员作为其接班人选，以防他本人遇刺。根据这个哈马斯的经验，哈梅内伊这些操作都没有用，都是无用功。你看哈马斯那些头目什么手段都用了，最终都是一个一个的被清除。换种说法，如果哈梅内伊本人就是以色列的目标，那么他采取什么措施都没有用，都会遭到定点清除。如果他本人并不是以色列的目标，那么他也没必要这么躲躲藏藏，还不如大大方方的出来。以色列人一旦把他列为目标，他一定会公布的。这以往的经验表明，人家就说好了斩首。以色列国防军通报，叫沙伊德·伊扎迪在以色列国防军对库姆地区的精确打击中被击毙。他是伊朗政权消灭以色列战略的早期策划者之一。伊扎迪还是伊朗圣城旅下属叫巴勒斯坦军团的指挥官，长期担任伊朗政权与哈马斯之间的核心联络人，并且是2023年10月7日恐怖袭击主要策划者之一。他负责伊朗革命卫队高层与哈马斯重要人物之间的军事协调，也就是伊扎迪就相当于伊朗伊斯兰革命卫队什么哈马斯分部这个书记。在他职责范围内，伊扎迪还主导向哈马斯输送伊朗资金，用于对以色列的恐怖袭击活动。战争爆发后，他负责指挥哈马斯在黎巴嫩的军事行动。之后，他一直致力于重建哈马斯的军事力量，并确保哈马斯继续控制加沙地带。你看看，这样的人就被以色列叫定点清除。由于哈梅内伊现在不知道躲在什么地方，他肯定也进行了电子屏蔽，尽量不要上网，对吧？不要暴露自己行踪，跟外界联系也是通过助手。这个像极了哈马斯的首领死亡之前的那种状况，也像这个四处躲避的拉登啊，本拉登也是这么一个状况。我刚才说了，这些都是无用功，他这么做只会屏蔽自己的对外界的感知和信息，不知道外界发生什么了。也就是福尔多被炸，这个恐怕到现在哈梅内伊自己还不知道呢。这是伊朗人的反应，尤其是哈梅内伊，看看他怎么说，看看他怎么做，会不会报复美国。第二个看点是什么？第二个看点就是我们的迪波老人这2天在圣彼得堡的国际什么经济论坛上谈笑风生，说俄罗斯支持伊朗和平利用核设施。现在特朗普给他炸了，这个也是打了迪波老人的脸，看看迪波老人怎么解释，怎么把他这个面子给找回来，对吧？我们要关注迪波老人怎么表态。很显然，特朗普是连伊朗和平利用核能的这个机会也不给。以色列人说了，没办法保证伊朗人他把核技术到底是用在发电上面，还是用在核武器上面，你没办法监督。所以我们现在要看迪波老人是唾面自干，还是采取一些行动。第三个，
胡塞武装发表最新声明，回应以冲突。如果美国加入以色列这边袭击伊朗，胡塞武装将无差别袭击红海山船和军舰。这个胡塞武装有种，我们看他是怎么袭击的。这个胡塞武装可以说叫兔死狐悲，应该这么说，因为他已经知道了下一个目标就是他。等以色列把伊朗收拾完，胡塞武装也没猴子耍了，因为他后台倒了。第4个看点就是欧洲，以法国为首的马克龙，第一个他是赞成美国关于伊朗的零浓缩铀计划，也就是伊朗你最好不要有核能力，零浓缩铀。但同时马克龙他也不建议，他不支持用军事手段推翻神棍政权，也就是说找马克龙谈哈梅内伊他这神棍政权还有一丝希望。简单点说就是欧洲他对美以对伊朗的核设施进行打击，他们应该是持这个叫支持的态度。当地时间20日，伊朗与英法德3国外交官结束在瑞士日内瓦持续3个小时的会晤，这是以色列与伊朗发生军事冲突以来，伊朗首次与西方国家高级官员进行面对面磋商。伊朗官方通讯社报道称，这是一次相互尊重而且严肃的会谈。根据 CNN 报道，法国总统马克龙与伊朗总统佩泽西奇扬通电话后表示，法国将加速欧洲国家与伊朗之间的谈判。这个马克龙他说，我的立场仍然明确，伊朗不能拥有核武器，必须充分保证其核计划的和平用途。马克龙还表示，我坚信存在一条能够结束战争、避免更大风险的道路。他说，为此我们将加速由法国及其欧洲伙伴主导的与伊朗的谈判。马克龙在周六与佩泽西奇扬的通话中表达了对伊朗核计划的严重关切。实际上，从神棍政权的角度来说这个时候最好是承认、宣传福尔多核基地被彻底摧毁，它的浓缩铀等等这些东西都已经没了。你配合美国宣传，你这6架 B2 轰炸取得的效果，我们已经被迫实行了零浓缩铀计划，进入谈判程序，通过外交手段，那么这个神棍政权或许还能苟延残喘。如果继续嘴硬，就煮熟了鸭子嘴硬，说最狠的话，还要继续挨最毒的打，那我看这个神棍政权恐怕也坚持不了多长时间了。只要你自己居然还自证说我有核武器，我有核能力，还原材料还在什么地方，那以色列他就会去炸，因为伊朗他已经没有制空权了。只要伊朗人坚持这么炸，对神棍政权来说叫夜长梦多，保不齐伊朗国内会出现什么变故。很多事情都是一夜之间说垮的就垮了，前有伊拉克，现在有叙利亚，说要垮也很快。最后对于伊朗的支持者、伊朗的老朋友们，对他们来说那肯定是又一次赢麻了。怎么赢的咱也不知道，反正是赢麻了。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。